أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا
إلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسفية الصفوف من تمام صلاح. Lurus rapatkan saf, keutamaan salat berjamaah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلي فرد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
ورحمة الله. نسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسر الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا، ويا ميسر الأمور يسر أمورنا، ويا ستر العيوب استر عيوبنا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.
dunianya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini guna melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah telah kita laksanakan, dan sebagaimana biasanya ba'da subuh ini kita akan menyelenggarakan kegiatan tausiah menjelang syuruk, dan insya Allah nanti akan kita sampaikan dengan judul Petaka Akhir Zaman, Tanda-tanda Kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Salam beserta sholawat kita memohon kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu kami mohon izin untuk berkesempatan menyampaikan tausiah, karena di sini banyak sekali guru-guru kami, Ustaz Burhan, Ustaz Hambali, juga Ustaz Subur dan lain sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada para guru, para sesepuh untuk menyampaikan tentang masalah bab yang akan kami sampaikan ini. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana judul kita pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, sepertinya agak ngeri-ngeri sedap juga dengarnya Pak. Tanda-tanda kiamat. Apa nak parak lah po. Wallahu taala a'lam bissawab. Hanya Allah yang mengetahui. Namun memang sedari dulu nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan itu telah banyak disampaikan riwayat-riwayat ya hadis dari beliau tentang tanda-tanda sebelum datangnya hari kiamat, agar kita bisa mempersiapkan diri bahwasanya kiamat itu pasti datang dan akan terjadi. Sebab diragukan keimanan kita kalau seandainya ada orang yang meragukan tentang hari kiamat. Sebab berkembang sekarang ini Pak tentang pertanyaan, kalau sekiranya ternyata setelah kematian kita tidak ada namanya hari berbangkit, atau tidak ada namanya siksa kubur, atau tidak ada hari pembalasan. Ternyata tubuh kita sirna bercampur dengan cacing tanah dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan upaya kita saat ini? Jawabnya sederhana saja, kalau memang tidak ada. Tapi kalau ada ternyata bagaimana? Kalau seandainya memang ada siksa kubur, kalau memang ada hari kiamat itu. Nah ini tantangan bagi kita di akhir zaman ini Pak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali dari pertemuan ini kami ingin menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini Imam Al-Bukhari berkata bahwasanya Abu Al-Yaman telah meriwayatkan kepada kami dari Su'aib, dari Abu Azinad, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dunia ini tidak akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan terjadi dua golongan besar akan saling membunuh dan akan terjadi pembunuhan besar-besaran di antara keduanya, kata Rasulullah. Dan perkara mereka adalah satu, juga sampai timbulnya Dajjal pendusta yang mendekati jumlah 30, dan mereka semua mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Diangkatnya ilmu pengetahuan, banyak terjadi gempa, zaman semakin berdekatan, timbul petaka fitnah, banyak terjadi kekacauan-kekacauan dalam arti pembunuhan-pembunuhan, harta melimpah, sehingga orang yang memiliki harta itu resah mengenai siapa yang akan menerima sedekahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis ini cukup panjang sekali, namun sebatas mana dapat kita sampaikan, maka kita akan sampaikan. Karena kami pernah nyampaikan ini di Tangguh Buntung, panitia masjid minta untuk kalau pacak nyampaikannya selama 3 jam, bisa tak Pak Ustaz? Kami bisa kan Pak, insya Allah bisa. Dan nyampe 3 jam, 2 jam lewat tapi. Namun Alhamdulillah apa yang kami sampaikan, hadis ini sudah sepenuhnya disampaikan Pak. Juga nanti kata Rasulullah SAW, orang-orang sibuk meninggikan bangunan, sehingga seorang laki-laki melintasi kuburan seseorang, maka dia berkata, andai saja aku seperti dirinya Pak. Kemudian matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka manakala ia telah terbit, orang-orang yang menyaksikannya mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
dan pada saat itu tidak ada lagi manfaat atau kegunaan bagi orang yang belum beriman sebenarnya atau orang yang melaksanakan keimanannya dalam menjalankan syariat agama. Tidak ada lagi gunanya, Pak. Benar-benar akan terjadi kiamat, kata Rasulullah SAW, sehingga dua orang laki-laki yang menggelar pakaiannya dan mereka tidak sempat untuk melipat atau berjual beli. Tidak akan benar-benar akan terjadi kiamat sehingga seorang laki memerah susu dari untanya dan ia tidak sempat meminumnya. Benar-benar akan terjadi kiamat, kata Rasulullah SAW, sehingga seorang laki membersihkan kolam renangnya dan ia tidak sempat mengisinya air. Dan benar-benar akan terjadi kiamat, kata Rasulullah SAW, sehingga seseorang yang memasukkan makanan ke dalam mulutnya dan dia tidak sempat untuk menelannya. Artinya kiamat itu datang secara tiba-tiba, Pak. Dan insya Allah kita harus yakin sebagaimana Rasulullah bersabda, kiamat itu tidak akan dijumpai oleh orang-orang yang di hatinya masih ada iman, Pak. Jadi kiamat itu akan ditemui oleh orang-orang yang kafir, yang tidak beriman sama Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita jelaskan secara ringkas saja hadis ini. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi kiamat hingga dua golongan besar akan saling membunuh dan akan terjadi pembunuhan besar-besaran di antara keduanya. Dan perkara mereka adalah satu. Yang menjadi pertanyaan, kalau perkara mereka adalah satu, apa yang menjadi sebab satu perkara itu, Pak? Perkaranya adalah pembebasan Baitul Maqdis, pembebasan Palestina dari jajahan Israel, Zionis, Pak. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak keterangan dalam riwayat hadis ini, Pak, bahwasanya orang menganggap nanti peperangan antara Gaza kemudian melawan Yahudi ini adalah merupakan tanda akhir zaman, Pak. Karena terasa sinyalemen daripada Rasulullah. Ternyata bukan, Pak. Tanda-tanda kiamat sesungguhnya itu bukan peperangan antara Gaza dengan Zionis Israel. Tapi tanda-tanda kiamat yang sesungguhnya nanti akibat daripada pembunuhan besar-besaran dua kelompok, yaitu Gaza, Palestina, dan saat ini sudah kita rasakan Sudan, itu telah terjadi pembunuhan besar-besaran di antara keduanya, Pak. Nah, maka dari situ ini merupakan tanda atau sinyal dari Rasulullah SAW, ciri-ciri atau munculnya Imam Al-Mahdi, Pak. Imam Al-Mahdi inilah akan menjadi pembela, Pak. Lalu apakah Imam Mahdi ini nanti menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman? Ya, betul, Pak. Kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik kurun yang akan terjadi pada usia dunia ini adalah kurunku atau zamanku, kata Rasulullah. Summal lazina yalunahum. Kemudian setelah itu, setelah Nabi, generasi para sahabat, generasi tabi'in. Summal lazina yalunahum. Kemudian setelah itu para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan inilah generasi yang terbaik di zaman Rasulullah SAW. Kalau sahabat itu mereka adalah berjumpa langsung dengan Nabi. Kemudian kalau tabi'in mereka berjumpa dengan sahabat namun tidak berjumpa dengan Nabi. Kalau tabi'ut tabi'in mereka berjumpa dengan tabi'in namun mereka tidak berjumpa dengan para sahabat. Nah, generasi inilah yang disebut generasi salaf, manhaj salaf. Sesudahnya barulah disebut dengan generasi kholaf. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah SAW, dunia ini nanti akan dipimpin oleh dengan pemimpin 5 periode. Pertama adalah periode an-nubuwah, periode kenabian yang Nabi langsung memimpin agama Islam serta agama di seluruh dunia ini, Pak. Karena agama Islam saat itu memang sedang berkuasanya, Pak. Kemudian setelah Rasulullah SAW, generasi selanjutnya adalah generasi khilafah ala manhaj an-nubuwah, generasi para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian setelah mereka wafat, generasi mulkan adhan, generasi yang periode menggigit atau kepemimpinan dipimpin oleh seorang raja. Rajanya mangkat diganti dengan raja yang baru, Pak. Terus seperti itu
Dan nanti sekarang ini adalah generasi yang ditujukan kepada kita semua. Mulkan Jabariyah adalah dia generasi diktator. Pemimpin-pemimpinnya itu tidak lagi menggunakan syariat ajaran agama Islam, bahkan lebih cenderung memusuhi syariat ajaran agama Islam. Nanti generasi ini akan ditutup kembali kepada khilafah ala manhaj an-nubuwah. Kembali akan dipimpin oleh seorang laki-laki, yaitu khilafah yang bernama Imam Mahdi, Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laulam yabqa minad dunya illa yaum latawwalallahu zalikal yaum." Tidaklah dunia ini kecuali hanya tinggal satu hari saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan usia dunia itu, Pak. Hatta yab'asa rajulan minni, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sehingga akan diutus seorang laki-laki dari golonganku, au min ahli baiti, atau dari golongan ahli baitku, yuwati ismuhu ismi, namanya sama seperti dengan namaku, wasmu abihi ismu abi, dan nama bapaknya sama seperti nama bapakku. Berarti laki-laki yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah, sama seperti Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Hanya saja Nabi kita, junjungan agung kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, dipanggil nama singkatnya Ahmad. Sementara laki-laki yang dimaksud ini adalah nama singkatnya dipanggil dengan Mahdi. Nah, artinya laki-laki ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamlaul ardo qistan wa adla, yang akan menghiasi dunia ini dengan keadilan, kama muliat zulman wa zauro, sebagaimana dunia ini akan dipimpin oleh seorang pemimpin dengan penuh kezoliman dan penganiayaan. Maka hadirnya Imam Mahdi ini akan menjadi pembela umat Islam yang sesungguhnya, Pak. Jadi awal kedatangan Imam Mahdi ini menunjukkan ciri-ciri nanti kalau kita mendengar seorang laki-laki yang dibaiat antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad, nah itulah yang mesti kita yakini, dialah Imam Al-Mahdi, Pak. Jadi ada yang bertanya, siapa nih Imam Mahdi itu? Banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Maka kami sampaikan, Pak, selama kita tidak mendengar laki-laki yang dibaiat antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad di Ka'bah itu, maka jangan percaya kalau dia mengaku dirinya sebagai Imam Al-Mahdi, Pak. Karena banyak sekali dulu, Pak, dulu pernah termasuk rakyat Indonesia berbondong-bondong datang ke Suriah, Pak. Namanya Abu Bakar Al-Baghdadi. Abu Bakar Al-Baghdadi ini mengaku dirinya sebagai Imam Al-Mahdi, sehingga orang-orang banyak berbaiat kepadanya, Pak. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang laki-laki itu dibaiat antara rukun Yaman dan Hajarul Aswad, maka berbaiatlah kalian kepadanya sekalipun harus merangkak di atas salju. Menunjukkan nanti di Jazirah Arab ciri-ciri kemunculan Imam Al-Mahdi itu adalah musim salju, Pak. Jadi kalau sudah musim salju di Mekah itu, sementara dulu tidak pernah kita dengar di zaman Rasulullah keadaan tentang musim salju, Pak. Dan ini sudah dirasakan nuansanya di beberapa jemaah haji, itu memang betul-betul suasana salju di kota Mekah itu, Pak. Nah, nanti suasana seperti itulah yang laki-laki ini dibaiat. Ciri-cirinya, Pak. Jadi ciri-cirinya, Imam Al-Mahdi ini sebelumnya tidak mengetahui, bahkan menolak dirinya sebagai Imam Al-Mahdi. Jadi ketika kata Rasulullah 300 tentara dari As-Sufyani mengejar seorang laki-laki sehingga laki-laki ini berlari menuju kota Mekah. Setibanya di kota Mekah, ternyata penduduk kota Mekah berbondong-bondong membaiat laki-laki ini untuk diangkat menjadi Imam Al-Mahdi, Pak. Maka laki-laki ini menolak. Aku bukan Imam Mahdi, salah kalian salah. Maka karena kekhawatiran dan ketakutan laki-laki ini, maka laki-laki ini berlari dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ternyata di kota Madinah, begitu pun juga masyarakat kota Madinah telah menyambut laki-laki ini, Pak. Inilah Imam Mahdi kita datang, mari kita baiat. Ternyata dari kota Madinah,
Dia pun menolak, kalian salah, aku bukan Imam Mahdi, kalian salah. Kemudian berlari lagi laki-laki ini, Pak. Sementara laki-laki yang mengejarnya sebelumnya itu ditenggelamkan oleh Allah di Al-Baida. Al-Baida itu adalah salah satu kota antara kota Mekah dan Madinah. Kalimat Nabi, 300 tentara dari As-Sufyani mengejar seorang laki-laki. Nah, 300 tentara ini akan ditenggelamkan oleh Allah di Al-Baida. Al-Baida itu antara kota Mekah dan Madinah. Ada kalimat ditenggelamkan di Al-Baida. Dulu zaman Nabi itu, di mana ada Pak dikenal dengan istilah banjir di Al-Baida itu, Pak. Dan ternyata sekarang di Al-Baida itu adalah satu tempat yang kalau sedikit hujan dipenuhi dengan air, Pak. Nanti itu menjadi tempat berkumpulnya air-air yang ada di kota Mekah dan Madinah, Pak. Di Al-Baida itu 300 tentara ini akan ditenggelamkan oleh Allah, Pak. Nah, maka setelah laki-laki ini dibaiat, ketika di Madinah tadi, Pak, ceritanya dia berlari, kemudian di pertengahan jalan itu barulah Allah Subhanahu wa taala menguatkan hatinya, bahwasanya terimalah, kata Allah, orang-orang yang ingin berbaiat kepadamu dan engkaulah Imam Al-Mahdi, kata Allah. Setelah Allah mengukuhkan keyakinan hati Imam Al-Mahdi, barulah dia mau, Pak, menerima baiat yang orang berbaiat kepadanya. Nah, maka dari itu setelah dibaiat, maka kalau kita menyaksikan kan ada, Pak, nanti, Pak, di HP, Pak, kita bisa lihat seorang laki-laki ini, sebab tidak ada mudah, tak, untuk membaiat seorang laki-laki di kota Mekah itu, Pak. Nah, maka dari itu kita walaupun tidak harus ke sana untuk berbaiat, maka cukup meyakini bahwasanya itu adalah Imam Al-Mahdi, Pak. Sementara di sisi lain ada tanda-tanda yang mengiringi kedatangan Imam Al-Mahdi itu adalah tanda-tanda alam semesta, Pak. Nah, maka dari itu, Pak, tidak mudah untuk mendatangkan sesuatu itu, karena Allah ingin mendatangkan sesuatu diberikan isyarah atau tanda-tanda. Di antara tanda-tanda sebelum kemunculan Imam Al-Mahdi itu adalah hujan meteor. Nanti akan terjadi hujan meteor, dan di antara satu meteor, di antara ribuan meteor itu yang jatuh ke bumi itu namanya ada meteor Saidrit, Pak, meteor besi. Maka ketika menghantam ke bumi, seluruh logam yang ada di dunia ini, Pak, di bumi ini terinduksi, tidak pacak lagi berfungsi, Pak. Kalau meteor itu sudah menghantam bumi, tidak lagi berfungsi. HP tidak pacak digunakan, mobil tidak bisa digunakan, motor semuanya tidak bisa digunakan. Kecuali kita akan kembali sebagaimana awal kita, Pak. Kita akan kembali sebagaimana awal mula kita. Yaitu nanti peperangan antara Imam Mahdi dengan pasukan musuh itu tidak menggunakan alat-alat modern seperti senapang dan lain sebagainya. Alat-alat yang digunakan saat peperangan nanti kembali kepada pedang, tombak, panah, dan lain sebagainya, Pak. Dari mana kita bisa buktikan itu? Nanti setelah periode Imam Al-Mahdi ini akan muncul nanti setelah di akhir perjuangan Imam Mahdi itu adalah Dajjal. Dajjal laknatullah. Nanti Dajjal ini tidak ada yang dapat membunuhnya kecuali satu manusia yang akan dapat membunuh Dajjal, seorang laki-laki utusan Allah yang bernama Nabi Isa alaihi salam, turun ke bumi yang akan membunuh Dajjal. Dan Nabi Isa alaihi salam akan membunuh Dajjal itu dengan sabetan satu pedangnya, Pak. Tidak menggunakan pistol, tidak menggunakan senapang, tidak menggunakan yang lain-lain, kecuali Nabi Isa akan membunuh Dajjal itu dengan pedang, Pak. Berarti saat itu kita kembali akan sebagaimana awal kalian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang, Pak. Nah, maka ketika Imam Al-Mahdi ini dibaiat antara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad, maka Bapak, Imam Al-Mahdi punya misi untuk menegakkan syariat ajaran agama Allah yang sesungguhnya. Maka dari itu menyusun kekuatan yang pertama nanti akan diperangi adalah negara bagian Persia, Pak. Persia itu yaitu termasuk Iran, Cina, Rusia, dan lain sebagainya, sampai di ujung pintu gerbang menuju Eropa yaitu Turki. Nah, kalau kita mengetahui ini Persia ini, Pak, ternyata Rasulullah SAW memberikan isyarat yang pertama kali akan diserang oleh pasukan Imam Al-Mahdi ini adalah Persia, yang pada awalnya
Imam Al-Mahdi dengan Persia ini bekerja sama, Pak. Untuk menghadapi siapa? Menghadapi orang-orang Yahudi, Pak. Nanti orang-orang Yahudi itu akan dibunuh oleh pasukan Imam Al-Mahdi dan bala tentaranya serta gabungan dengan pasukan Persia termasuk Rusia, termasuk Iran, Cina dan lain sebagainya. Kerjasama Imam Al-Mahdi, Pak. Setelah beberapa musuh telah dihancurkan oleh Imam Al-Mahdi, nanti di peperangan itu, Pak, setelah merasa kemenangan sudah didapatkan, tiba-tiba seorang laki-laki berteriak, Pak. Pada saat berteriak itu dengan mengatakan, salib sudah menang, Pak. Padahal Imam Mahdi ngerasa bukan perang salib yang itu yang dimaksud, namun perang dengan syariat ajaran agama. Sehingga salah satu pasukan Imam Al-Mahdi membunuh laki-laki yang berteriak ini, Pak. Setelah laki-laki ini dibunuh, maka dari situlah mulai terjadinya peperangan yang sangat besar antara umat Islam dan kaum kafir, Pak. Pecah umat Islam dengan pasukan Persia yang tadinya bekerja sama untuk menghancurkan orang-orang Israel, Pak. Orang-orang Zionis. Setelah pecah, maka terjadilah beberapa kali peperangan antara umat Islam dengan pasukan musuh, Pak. Dan saat itu tidak ada lagi orang-orang Yahudi, Pak. Tidak ada lagi Zionis yang tadinya kita anggap itu sebagai musuh besar umat Islam. Karena kenapa? Karena akan dibantai sampai kepada akar-akarnya. Sehingga ketika satu orang Yahudi itu bersembunyi di balik dinding atau di balik pohon, maka pohon ini akan berkata, masih ada sikok lagi nawung di bawah guna. Masih ada orang-orang Yahudi yang masih bersembunyi dari peperangan itu, Pak. Sampai betul-betul dibunuh oleh pasukan Imam Al-Mahdi. Maka setelah pasukan Imam Al-Mahdi ini memerangi pasukan musuh, karena ingkar musuh tadi ngomongkan bahwasanya ini perang kami memenangkannya. Pasukan daripada Imam Al-Mahdi ini perang kami. Maka laki-laki yang berteriak ini dibunuh, kemudian terjadilah peperangan besar. 3 kali peperangan itu. Peperangan pertama dipimpin oleh Imam Al-Mahdi, kalah, Pak. Peperangan kedua dipimpin oleh Imam Al-Mahdi, kalah lagi, Pak. Namun Imam Mahdi masih hidup. Namun kepemimpinan Imam Al-Mahdi yang ketiga, tidak hanya peperangan itu dilakukan antara Imam Al-Mahdi dengan pasukannya, dengan musuh, melainkan pasukan Imam Al-Mahdi dengan Imam Al-Mahdi sendiri beserta bantuan para malaikat yang dibantukan kepadanya untuk peperangan yang terakhir pasukan Imam Al-Mahdi, Pak. Sebagaimana perang Badar. Perang Badar itu secara logika tidak masuk akal, Pak. Sangat sedikit pasukan umat Islam. Tapi karena malaikat ikut membantu peperangan tersebut, maka peperangan dimenangkan oleh umat Islam. Nah, setelah peperangan ini, yang ketiga, yang terakhir ini dimenangkan oleh pasukan Imam Al-Mahdi, maka seluruh pasukan umat Islam saat itu, Pak, berbahagia, bergembira karena kemenangan. Saking gembiranya mereka merebut harta rampasan perang, Pak. Kitombe ini, karena memang dibolehkan, Pak, merebut harta rampasan perang bagi musuh yang kalah. Setelah pasukan Imam Al-Mahdi merebut harta rampasan perang, maka seorang laki-laki berteriak di antaranya, Pak, Dajjal sudah keluar, Dajjal sudah keluar. Maka semua pasukan yang telah memegang atau meraup harta rampasan meninggalkan, Pak. Kita kembali lagi ke markas. Saat itu markas umat Islam bukan berada di kota Palestina, bukan berada di kota Gaza. Nabi nunjuk langsung pada saat itu pasukan umat Islam titik perjuangannya berada di kota Suriah, negara Suriah, Pak. Jadi di negara Suriah lah pasukan umat Islam. Nanti ada namanya Masjid Al-Ummawi, di sana tempat berkumpulnya umat Islam. Ketika seorang laki-laki ini berteriak Dajjal sudah keluar, maka seluruh pasukan kembali lagi ke markas di Suriah. Maka setelah di Suriah mereka bersiap-siap, pasukan Imam Mahdi mempersiapkan diri untuk menghadapi Dajjal, Pak. Apakah Dajjal itu musuh Imam Al-Mahdi? Maka tidak, Pak. Dajjal itu bukan musuh Imam Al-Mahdi. Artinya Dajjal itu, Imam Al-Mahdi itu tidak terlawan dengan Dajjal, Pak. Maka dari itu ketika sholat subuh di Masjid Al-Ummawi di kota Suriah, pada saat hendak melaksanakan sholat subuh, Imam Al-Mahdi jadi mimpin sholat. Maka ketika semua itu pada saat itu juga sebelum takbiratul ihram,
semua mata terbelalak memandang ke atas Pak. Nyinguk ke utus ke atas semuanya Pak. Imam Mahdi, semua jemaah memandang ke atas. Apa yang dipandang? Ternyata seorang laki-laki diapit oleh 2 orang malaikat Pak. Dia adalah Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi untuk membasmi Dajjal. Alhamdulillah. Nah, jadi itu Pak, seorang laki-laki ini akan memimpin peperangan menghadapi Dajjal. Karena Imam Al-Mahdi tidak sanggup melawannya Pak. Karena Dajjal ini sangat hebat Pak. Sangat hebat. Maka dari itu sebelum kemunculan Dajjal, kata Rasulullah akan muncul dulu 30 Dajjal pendusta Pak. La taqumu sa'atu hatta yazhara salasuna dajjalun kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah wa yafidul mal wa yaksuru wa tazharul fitan. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat sebelum munculnya 30 Dajjal pendusta Pak. Jadi sebelum Dajjal Al-Masih yang dikatakan di dalam sejarah nanti akhir zaman, ada 30 Dajjal mengawalinya Pak. 30 Dajjal ini bukan berbentuk fisik. Nah ini Bu, Pak, yang menjadi momen kita saat ini. 30 Dajjal yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebelum kemunculan Dajjal Al-Masih, maka 30 inilah yang menggoyangkan keimanan kita Pak. Bentuk 30 Dajjal ini dia masuk ke tubuh politik, masuk ke tubuh seni, masuk ke tubuh budaya, masuk ke tubuh ekonomi, masuk ke tubuh lain-lain sebagainya. Di sana ada ideologi Dajjal yang tanpa kita sadari Pak. Sebagai contoh teknologi Pak. Sebab Dajjal itu cirinya dia membawa surga di tangan kiri, membawa neraka di tangan kanan Pak. Dia tawarkan itu. Kira-kira kalau seandainya dia nawarkan neraka dengan tangan kanan, mbak dah Bu. Maka ambil hakikatnya itu dia memberikan dengan tangan yang baik. Tapi kalau dia menawarkan surga di tangan kiri, hakikatnya itu kejahatan Pak. Walaupun itu dalam bentuk dibungkus dengan surga Pak. Maka banyak sekali manusia-manusia yang 2 ini penyebab, yang 30 ini penyebab sehingga akidah manusia jadi runtuh Pak. Karena kenapa? Karena memang sangat mengganggu. Jadi kalau Dajjal masuk ke dunia politik, jadi 2 terbagi Pak. Karena Dajjal itu tuh memandang dengan mata sebelah kiri. Kata Nabi ciri-ciri Dajjal itu matanya buta, yang buta itu sebelah kanan muncul seperti buah anggur dan di keningnya ada tulisan kafaro. Mampu dibaca oleh orang-orang yang pandai membaca ataupun mampu dibaca orang-orang yang tidak pandai membaca. Mengetahui Dajjal itu ada tulisan. Dia membawa tangan surga tangan kiri, neraka di tangan kanan. Ini bentuk Dajjal Bu. Jadi kalau masuk ke tubuh politik jadi bagi 2 Pak. Ini tubuh politik yang baik, ini yang tidak baik. Siapa yang menang? Yang tidak baik Pak. Karena yang tidak baik ini didukung oleh Dajjal Pak. Seolah-olah politik kita sekarang ini yang dianggap benar oleh sebagian orang yang berkuasa, yang memang banyak duit Pak. Sementara yang berjelas-jelas itu dalam pandangan hukum, pandangan masyarakat, tidak usah jauh-jauh Pak. Seseorang sudah menjadi tersangka Pak, menjadi narapidana Pak, sampai sekarang belum ditangkap-tangkap Pak. Contohnya seperti itu Pak. Nah ini salah satu Dajjal masuk ke tubuh hukum, ke tubuh politik, ke tubuh ekonomi Pak. Seperti itu juga. Karena kenapa? Dajjal itu akan datang kepada manusia dalam keadaan hatinya sudah lemah duluan Pak. Jadi hati kita lemah duluan karena Dajjal ini masuk ke dalam tubuh kita Pak. Sehingga banyak sekali orang-orang yang nanti menjadi pengikut Dajjal. Kata Nabi, kalau seandainya Dajjal itu sudah muncul, maka ajak bini kamu, ajak anak perempuan kamu masuk ke dalam rumah. Masuk dia di kamar, kunci, dikibet bila perlu Pak. Karena ngapa? Pengikut Dajjal itu hampir rata-rata itu dari kalangan wanita Bu. Nah, kau tak melok-melok aku Bu. Kenapa demikian? Karena yang paling banyak keinginannya adalah wanita Bu. Jadi Dajjal itu mampu membuat 1 hari itu menjadi 1 jam, 1 hari bisa menjadi 1 minggu, 1 hari bisa menjadi 1 bulan,
bahkan satu hari bisa menjadi seperti 1 tahun lamanya. Dajjal itu pernah menampilkan nanti Pak dalam gambaran cerita Rasulullah, kalau seandainya kita berkumpul di sini Masjid Al-Munawwarah, itu tidak ada tempat yang tidak dikunjungi oleh Dajjal, termasuk tempat kita nih Pak, Al-Munawwarah nih. Kalau Dajjal sudah berkumpul, dikumpulkan kita, kamu percaya tak kalau aku ini adalah utusan Allah? Kalau sekiranya ada orang seperti itu berkata, kira-kira percaya tak kita Pak? Kalau kita tidak percaya dengan perkataan laki-laki ini, dijamin besok akan terjadi kekeringan dan kemarau di tempat kita nih Pak. Kita ngerasakan betapa perihnya kelaparan itu Pak. Karena Dajjal itu memang punya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqun. Dan dengan perumpamaan itu banyak orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Dengan perumpamaan itu banyak orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, dan tidaklah diberi hidayah oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik Pak. Maka Dajjal itu kita nyampaikan ini supaya kita tahu Pak, kalau sudah ada ciri-ciri ini jangan percaya. Ada seorang laki-laki berkumpul Dajjal Pak. Apa yang nak kamu minta, kata Dajjal. Kalau kamu minta sesuatu akan aku kabulkan saat ini juga. Maka tiba-tiba laki-laki, aku, kata seorang laki-laki. Kalau kau memang mengaku dirimu sebagai nabi, bahkan kau mengaku dirimu sebagai Tuhan, supaya aku percaya, kau hidupkan lagi mak bapak aku di kuburan. Pintaannya Pak. Maka Dajjal dengan kuasanya memerintahkan jin untuk merubah diri jin itu menjadi mak bapaknya Pak. Ini bukan mak bapak kau. Sehingga ketika mak bapak dia yang sebenarnya jin yang diserupakan oleh Dajjal itu, sehingga laki-laki yang minta ini tadi, nah mak, bak, hidup lagi mak. Iya nak, betul, inilah Tuhan kita nak, sembahlah dia. Dialah yang menghidupkan mak sama bak kau ini. Kira-kira terbudi tak Pak? Kita main sulap ya lagi terbudi galau-galau Pak. Apalagi kalau peristiwa ini Pak. Bahkan seorang laki-laki datang kepada Dajjal. Ketika laki-laki ini datang, aku saat ini tidak mempercayai dengan apa yang kau katakan wahai Dajjal. Sebab apa yang dikatakan oleh Rasulullah tentang dirimu adalah benar. Maka aku tidak akan percaya kepadamu. Karena laki-laki ini tidak percaya Pak, maka laki-laki ini tubuhnya bukan disabet pedang, digergaji oleh Dajjal Pak. Ditunjukkan oleh Dajjal di hadapan halayak ramai, maka dua tubuh laki-laki ini diangkat oleh Dajjal. Ini tubuh laki-laki ini sudah berpisah antara badan dan kakinya. Kalian lihat, kalau kalian tidak percaya denganku, maka tubuh ini akan aku satukan lagi. Disatukan oleh Dajjal Pak. Maka setelah tubuh laki-laki ini bersatu, maka laki-laki ini berkata, semakin aku yakin kepada Rasulullah bahwasanya engkau adalah Dajjal laknatullah. Maka laki-laki ini dilempar oleh Dajjal Pak. Dilempar oleh Dajjal ke neraka. Padahal nerakanya Dajjal itu adalah surga. Sebagian ulama berkata bahwasanya laki-laki yang dilemparkan oleh Dajjal ini adalah Nabi Khidir Pak. Itulah perjalanan riwayat Nabi Khidir berakhir Pak. Untuk menunjuk tahu kita kalau ini bukan Tuhan, dia bukan Nabi, ini adalah Dajjal laknatullah. Sampai seperti itunya Pak. Betapa banyak para pengikut Dajjal. Dan kita tidak diperkenankan untuk melawan Dajjal Pak. Imam Al-Mahdi tidak ada sanggup melawan Dajjal, apalagi kita Pak. Maka biarkan Allah utus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal laknatullah. Ketemu di dataran Sharon, itu antara Mesir sama Israel Pak. Disitulah tempat Dajjal nanti akan dibunuh Pak. Setelah Dajjal meninggal, mati, selesai riwayatnya Pak. Saat itu yang akan terjadi selanjutnya adalah apa Pak? Yang selanjutnya munculnya Ya'jud dan Ma'jud Pak. Kalau Ya'jud dan Ma'jud, bayangkan Pak, kalau Dajjal, Imam Al-Mahdi tidak sanggup. Kalau Ya'jud dan Ma'jud, Nabi Isa tidak sanggup. Karena Ya'jud dan Ma'jud ini mulai di zaman Zulkarnain sampai saat ini masih tetap berusaha untuk menghancurkan dinding Ya'jud dan Ma'jud itu Pak. Nanti setelah pecah dinding Ya'jud Ma'jud, kalau mereka keluar, ketika mereka keluar, bangsa ketemu sungai Musi, mereka lewati Pak, sungai Musi jadi kering diminumnya Pak. Ketemu manusia, manusia dimakannya. Ketemu binatang, manusia, binatang, manusia dimakannya Pak. Maka Nabi Isa berlari ke dataran tinggi Mesir Pak, untuk menghindari Ya'jud dan Ma'jud ini dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, kami mohon pertolongan
agar musnahkanlah Ya'juj dan Ma'juj ini. Tidak katik perlawanan Pak. Allah kirim semacam belalang dari neraka sebagaimana Allah kirim burung ababil kepada Ya'juj dan Ma'juj. Masing-masing Ya'juj dan Ma'juj itu Pak dapat binatang itu Pak. Dan mereka semua mati Pak. Saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj itu sehingga permukaan bumi ini dipenuhi dengan bau bangkai kalau Pak. Maka Nabi Isa memohon kepada Allah, tolong dibuang jasad Ya'juj Ma'juj ini, kami tidak tahan ya Allah baunya Pak. Bayangkan hidupnya begitu lama, maka Allah angkat jasad Ya'juj Ma'juj kepada lautan sehingga selesai Pak. Nah, maka setelah itu ini baru riwayat menjelang nanti kiamat Pak. Nanti tanda-tanda kiamat selanjutnya kata Rasulullah SAW diangkatnya ilmu pengetahuan. Nah, di sini yang kita rasakan Pak, tanda itu ada tanda besar, ada tanda kecil Pak. Di antara tanda-tanda nanti yang akan kita temui diangkatnya ilmu pengetahuan. Innallaha la yaqbidu ilman tiza'a yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alim ittakhadhan nasu ru'asa ajuhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Kata Rasulullah, innallaha la yaqbidu ilman tiza'a. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu pengetahuan itu dengan sekali cabutan dari diri manusia. Kita nak tadabur Pak, tiba-tiba nak kasih lagi ayat Al-Quran. Mana ayat Al-Quran? Bukan itu Pak. Ketika kita nak tadabur, dah kasih terjemahan. Bukan itu Pak, cara Allah mengangkat ilmu pengetahuan. Akan tetapi, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu pengetahuan itu dengan cara mewafatkan para ulama, Pak. Jadi ulama fikih diwafatkan oleh Allah, hilang ilmu fikih Pak beserta ulama yang wafat. Ulama tauhid diwafatkan oleh Allah. Ulama tasawuf diwafatkan oleh Allah. Semua ulama dimeninggalkan oleh Allah. Hatta iza lam yabqa alim, manakala ulama ini sudah ada kati lagi Pak, maka yang tertinggal adalah manusia-manusia yang tanpa ilmu agama Pak. Semuanya tanpa ilmu agama. Maka ittakhadhan nasu ru'asa ajuhala. Orang-orang yang terbaik di antara orang-orang tidak terbaik Pak. Jadi orang bodoh yang terbaik di antara orang-orang bodoh itu nanti akan diangkat menjadi pemimpin agama. Jadi sekumpulan yang tertinggal itu adalah orang-orang bodoh kata Rasulullah. Maka yang terbaik dari orang-orang bodoh akan diangkat menjadi pemimpin. Fasu'ilu, yang jadi masalah ketika mereka ditanya, fa'aftau, maka mereka berfatwa bi ghairi ilm. Mereka berfatwa tanpa dengan ilmu. Maka kata Rasulullah, fadallu wa adallu. Mereka itu sesat dan menyesatkan. Ini akan terjadi. Sudah berguyur Pak, ulama-ulama kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Zain Sukri, Kiai Nawawi Denci, guru-guru kita diwafatkan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti khawatirnya kalau ulama sudah diangkat Pak, siapa yang meneruskan tadabbur kita nih Pak? Mereka tanpa ilmu agama, dasar ilmu agama tidak punya Bu. Mereka cuma baca Pak, tapi tidak mengetahui. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tetap, Pak ini hukumnya apa Pak? Itu hukumnya, mereka berfatwa tanpa dengan bighairi ilm. Kami pernah itu Pak, pernah di satu daerah Pak Haji, di kandang kawat, ketika seorang pemimpin imam baca doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Tapi dia baca terbalik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinabah wa arinal batila batila warzuqna tiba'ah. Jadi kami sampaikan mohon maaf, tapi nyampaikannya tidak di depan umum Pak, takut malu kan. Mohon maaf Pak Haji, tadi yang disampaikan itu kebetulan salah. Salah cak mana? Ya, terbalik be dikit itu. Ai kau ini banyak yang protes, salah-salah dikit tidak apa-apa. Jangan dipersulit urusan. Bukan masalah itu Pak Haji. Karena doanya itu Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami itu yang benar itu benar, beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, berikan kami kekuatan untuk meninggalkannya. Pak Haji bacanya terbalik.
Jadi sehingga artinya ya Allah tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, berikan kami kekuatan untuk ninggalkannya. Dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, dan berikan kami kekuatan untuk ngerjakannya. Oh jadi itu artinya. Iya Pak Haji. Ngomong kau nih. Nah inilah kalau ngomong lah Pak Haji. Nah maka terkadang yang seperti itu akan terjadi di akhir zaman Pak. Kecenderungan berfatwa tanpa ilmu agama. Kita minta permohonan Allah kepada Allah dijauhkan dari yang demikian. Nah maka dari itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin selanjutnya kita bertanya. Kami persilakan Pak. Bapak. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz kita, sahabat kita, tetangga kita yang telah menginspirasi kita semuanya tentang soal kiamat. Nah, saya ini pernah mendengar dari ulama. Ya, ulama ini mengemukakan bahwa itu kira-kira beberapa tahun yang lalu. Dia sepakat para ulama di dunia ini mengemukakan bahwa kiamat ini katanya tidak sampai tahun 1500 Hijriah. Itu prediksi aja. Bukan, karena Nabi aja nggak mengemukakan tahun berapa kiamatnya itu tidak mengemukakan tahun berapa, hanya tanda-tandanya. Nah, dari tanda-tandanya itu ada sekian banyak, misalnya ada tandanya 100. Nah, 80% katakanlah itu sudah ada sekarang ini. Ya. Jadi baik fisik maupun non fisik. Fisik tadi dikemukakan misalnya gedung tinggi-tinggi di Arab. Bahkan di seluruh dunia gedung yang paling tinggi itu berada di Arab. Bukan di Amerika, bukan di Eropa. Dan lain-lain sebagainya. Tanda-tanda itu sudah nampak. Nah yang saya tanyakan, kalau Ustaz sendiri ada nggak prediksi dari tanda-tanda yang dipelajari oleh Ustaz kita ini, kira-kira kalau tahun 1500 Hijriah itu sekarang 47. Berarti 53 tahun lagi, ya. Apa yang rangkaian tadi harus berakhir. Semakin dekat mau kiamat, waktu ini semakin cepat. Itu. Nah kemudian satu pertanyaan saya ini, satu. Kalau dua nanti orang protes. Kemudian ya jus tadi itu berasal dari apa dia? Ya. Kalau Dajjal ini konon kabarnya berasal dari manusia juga, bukan dari api, bukan dari cahaya, bukan dari tanah. Nah, kalau dia berasal dari manusia biasa, berarti ada orang tuanya. Siapalah kiranya orang tua dari Dajjal ini? Terima kasih. Baiklah, terima kasih, Mbak. Oh iya, boleh. Sekalian. Boleh. Ini mengenai, kan tadi ada Nabi Isa ya, ada Imam Mahdi, ada Dajjal kan. Ini kira-kira Nabi Muhammad, kira-kira Nabi Isa ini berada di bumi itu berapa tahun gitu, lamanya dia. Ini Nabi yang ditanya Nabi Isa tidak usah yang lain. Sudah itu, sesudah Nabi Isa itu wafat, apa kejadian sudah itu? Nah, ini baik. Ya, terima kasih. Jawab saya. Baiklah, kami jawab sesuai dengan pengetahuan kami Pak. Yang pertama Pak Haji Subur menanyakan tentang prediksi Muzakarah Ulama di Malaysia. Itu telah memberikan kesepakatan bahwasanya kiamat itu lebih kurang 53 tahun ke depan Pak, karena hitungan prediksinya. Namun kalau menurut kami secara pribadi, sebagaimana yang disampaikan oleh para guru-guru kami Pak Haji, ketika Rasulullah SAW itu ditanya, yang bertanya ini sebenarnya malaikat Pak, menyerupai dirinya sebagai manusia. Kata malaikat, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat itu wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi Pak? Bukankah yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya? Artinya yang bertanya itu malaikat, bukankah lebih tahu malaikat daripada aku manusia yang ditanya? Maka kalau ditanya kapan terjadi kiamat, kami tidak mau berspekulasi kapan terjadinya. Tidak ada satupun manusia yang dapat mengetahui kapan terjadinya kiamat Pak. Yang jelas Nabi memberikan isyarat tentang tanda-tanda kedatangan hari kiamat itu dengan beberapa tanda Pak. Banyak sebenarnya, kita baru 3 Pak. 2 golongan saling membunuh, Dajjal, kemudian diangkat ilmu Pak. Sementara hadis tadi panjangnya Pak. Nah maka dari itu nanti sampai berakhir kepada menjelang kiamat itu matahari terbit dari tempat terbenamnya.
Tadinya kalau matahari terbit dari sebelah barat, tiba-tiba nanti akan terjadi malam yang sangat panjang, Pak Haji. Selama lebih kurang ada yang berpendapat 2 malam, ada 3 malam. Kita bangun pagi, Pak, ngapa masih gelap ya? Padahal pagi kita bangun itulah jam 7, Pak, mestinya sudah siang. Sampai pada waktu zuhur, ngapa masih malam lagi, Pak? Ternyata sampai 2 atau 3 malam terjadi seperti itu. Tiba-tiba langit muncul, Pak, matahari terbit tidak lagi di sebelah barat, di sebelah timur munculnya, Pak. Ada ulama berpendapat munculnya langit di sebelah barat, terbenam di sebelah timur itu simbol daripada agama Islam. Yang kita meyakini selama ini Islam itu muncul di negara timur, Pak, di Arab, di Mesir, di Suriah dan lain sebagainya. Nanti tanda-tanda kiamat itu akan muncul matahari atau agama Islam itu justru dari barat, Pak. Dia nanti justru di negara bagian timur terjadi kekacauan-kekacauan. Di negara barat lah mereka yang saat ini sedang mengkaji tentang Islam, Islam tegak di situ, Pak. Di dalam beberapa penelitian di Jerman itu hampir 1 hari itu 100 orang masuk Islam, Pak. 100 hari, Pak. Dan ini tidak diekspos karena berapa banyak pengaruhnya kalau diekspos. Jadi kalau mengenai tentang masalah kapan terjadinya kiamat itu secara prediksi angka, wallahu alam, kami tidak bisa wajib. Tapi kami berkeyakinan dengan ucapan Nabi, Pak, bahwasanya kalau sudah dekat tanda kiamat itu kita umat Islam yang punya iman tidak bakal ketemu, Pak. Kita tak yakinlah demi Allah, kata Nabi, kalian tidak akan berjumpa dengan kiamat karena orang-orang yang beriman itu akan dicabut oleh Allah. Nanti sebelum kiamat, Pak, ada 2 laki-laki duduk. 2 laki-laki duduk ini dia bercerita, tahu tak kau? Dia bercerita tu pada hari Jumat, Pak Haji. Tahu tak kau? Di sini dulu Al-Munawwaroh, nah tulisan Munawwaroh ni. Itu mungkin saat itu, Pak, Al-Munawwaroh ini jadi gedung serbaguna, Pak Haji. Dulu nenek moyang kita kalau hari seperti ini, hari Jumat ini siang-siang berkumpul mereka. Jadi solat Jumat yang kita laksanakan ini jadi tinggal cerita. Jadi itu diceritakan nanti generasi kita di saat-saat yang akan datang. Berarti generasi itu generasi yang tidak lagi mengenal syariat ajaran agama Islam. Nah, yang kedua apa tadi, Pak Haji? Lupa pertanyaannya. Ya'jud dan Ma'jud, Pak. Kalau kita mengenal istilah Ya'jud dan Ma'jud itu dari zaman Zulkarnain sudah ada, Pak. Jadi keturunannya adalah keturunan Nabi Adam. Nabi Adam tu salah satu anak daripada Nabi Adam, ada namanya Unu, Pak. Unu ini adalah makhluk manusia tapi dalam keadaan fisiknya itu lebih kurang 20 meter tingginya, Pak. Dia raksasa di kalangan pada saat itu, Pak. Unu ini meminta kepada Nabi Adam ayahnya, kakeknya agar menyediakan pasangan untuknya, Pak. Mana ada, Pak, cuma sikok-sikoknya makhluk yang namanya Unu itu yang badannya besar, tinggi, raksasa, Pak. Nak nyari pasangan, maka disediakanlah saat itu sebuah patung gunung, Pak. Jadi gunung, dibuatlah gunung 2, itu di situ diserupailah makhluk seperti wanita, Pak, gunung tersebut. Nah, di saat itulah Unu melakukan hubungan kepada patung gunung itu, Pak. Sehingga terjadilah pembuahan di situ dari spermanya Unu, makhluk yang bernama Ya'jud dan Ma'jud. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, tidak ada peristiwa itu, tapi tetap dia keturunan Nabi Adam, yang mana Ya'jud dan Ma'jud ini selalu membuat kerusakan, Pak. Itu diperkirakan berada di negara Georgia. Georgia itu di Amerika, Pak. Georgia. Kenapa? Karena kami punya video nanti kami kirim, Pak. Ternyata analisanya agak tepat kami bisa terima. Georgia itu kalau kita tarik ke bahasa Arab, Ya'jud dan Ma'jud, Pak. Disitulah nanti Ya'jud dan Ma'jud di zaman Zulkarnain karena selalu membuat kerusakan, maka ditaruhlah Ya'jud ini kedua dinding, Pak. Ini gunung, Ya'jud Ma'jud di tengah, Pak. Dan Zulkarnain menanamkan atau membuat cor besi antara gunung ke gunung. Sehingga Ya'jud dan Ma'jud itu berada di antara 2 gunung. Tak pacak kemana-mana, Pak. Dia beranak pinak di situlah. Bayangkan, Pak, dari zaman Zulkarnain sampai sekarang dia berusaha untuk jebol gunung itu, Pak. Kelentang, kentung. Sikoklah, sudahlah ngantuk. Kau tidurlah, ganti pula. Itu selalu, Pak. Itu selama sampai saat ini. Kalau sudah seandainya ternyata gunung itu sudah mulai jebol,
maka dia akan keluar. Dan itu diteliti oleh beberapa Pak, ternyata ketika di Georgia itu melihat ada satu makhluk kecil Pak, di atas gunung, ketika makhluk kecil itu naik, dia nyampak lagi di tiup angin. Naik lagi, nyampak lagi, belum saatnya dia muncul Pak. Padahal gunung itu sudah dijebol oleh Ya'juj dan Ma'juj. Itu yang kami dapatkan aja, berdasarkan penelitian. Nah kemudian usia Nabi Isa aja di dunia ini. Nanti Pak ada dua pendapat. Nabi Isa alaihi salam itu diangkat oleh Allah di saat umur 35 tahun Pak. Nanti ketika dia turun ada dua pendapat. Kata Nabi, usia Nabi Isa itu adalah selama 40 tahun. Nah apakah 40 tahun itu 35 ditambah berarti 5 tahun lagi Pak. Berarti Nabi Isa itu berusia 5 tahun selama dia di bumi. Atau semenjak dia turun ke bumi, maka diukur 40 tahun kemudian baru wafat Nabi Isa. Ada dua pendapat itu. Jadi pendapatnya bisa saja jadi 5 tahun karena usia Nabi Musa diangkat umur 35, atau bisa saja waktu turunnya dimulai hitung mulai 1 tahun sampai ke 40 tahun, itu usia Nabi Isa. Nah ini mengenai yang mana lebih tepat, kami lebih tepat kepada mili. Kalau pacak mili Nabi Isa itu 40 tahun semenjak turunnya Pak. Jadi usia 35 tidak dihitung Pak. Jadi hitung ke bawah, mulai dari turun ke bawah ke 40 tahun kemudian baru meninggal. Ada yang berpendapat dia turun itu sudah usia 35. Apakah 40 itu masa turunnya Nabi Isa? Apakah dia turun itu usia Nabi Isanya Pak? Wallahu a'lam bishawab. Setelah Nabi Isa baru Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj turun, tadi sudah disampaikan, Nabi Isa tidak sanggup. Kami naik ke atas tinggi Mesir, Pak, dataran tinggi Mesir. Ya'juj dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita semua pada hari ini sehat selalu dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya ingin membantu penjelasan Pak Ibar tentang pertanyaan Pak Sobur. Pertanyaan Pak Sobur ini sudah sering kali ditanyakan tentang kiamat. Prediksi bahwa 1500 tahun ya, Hijriah, itu tidak akan habis. Sekitar mungkin 50 tahun lagi dan lain sebagainya. Barangkali untuk pengetahuan hari kiamat ini, wajib kita ketahui saja bahwa kiamat pasti akan terjadi. Kemudian kapan? Itu cukuplah Allah saja yang tahu. Sebagai makhluk, tidak perlu mengetahui secara dalam tentang kapan hari kiamat. Tapi wajib diketahui bahwa kiamat itu pasti akan datang. Penjelasannya ada di dalam surat Al-A'raf ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Sakulat bis samawati wal ardh. La ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka khafiyun anha. Qul innama ilmuha indallah. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat. Bila hari kiamat terjadi? Katakan olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Allah. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk
yang di langit maupun makhluk yang ada di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Datangnya, mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Allah semata-mata, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi kesimpulannya, wajib mengetahui dan yakin bahwa kiamat itu pasti akan datang. Dan Nabi Muhammad pun sering mengatakan, pernah mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad ini tidak akan mengalami hari kiamat. Insya Allah tidak akan mengalami hari kiamat itu. Berarti kita lah mati dulu, baru kiamat datang. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Gurunda kami Ustaz Hambali sebagai tambahan buat kita semua Pak, bahwasanya secara detail tentang terjadinya kiamat itu tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya, dan Rasul pun diberikan oleh Allah pandangan bahwasanya di sisi Allah lah yang mengetahui tentang datangannya. Terima kasih Ustaz sudah nyampaikan. Ada lagi? Silakan. Nah, 1 Pak Sarmedi, 2 Pak Burhan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Kalau pembicara saya penanya tadi tentang Ya'juj Ma'juj, tentang kiamat segala macam. Saya tanya yang masalah yang realistis saja lah Pak. Maksud saya begini Pak. Kita akan melaksanakan ibadah. Ibadah itu kan ada wajib, ada sunat. Nah sekarang kenapa ada wajib, ada sunat? Di mana? Maksud saya esensi daripada sholat ibadah wajib dan sunat itu. Kenapa ada wajib, ada sunat? Ini suatu perumpamaan. Kita makan. Kalau nasi itu tujuannya ini. Kalau minum tujuannya ini. Ya kan? Kalau kita bandingkan dengan ada wajib, ada sunat. Nah, di mana esensinya? Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih. Tentang hari kiamat, Bapak-bapak, Ibu-ibu nanti bisa dapatkan informasinya di awal surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj, surat haji. Sebagaimana Rasulullah katakan, Al-Hajju Arafah. Inti ibadah haji adalah berkumpul di padang Arafah. Arafah itu miniatur padang mahsyar. Allah berfirman di awal Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini manusia, semua manusia, bukan orang beriman. Tapi ya ayuhan nas, seluruh manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Tuhanmu. Inna sungguh zalzalatas saati, gonjang ganjingnya hari kiamat itu, syai'un azim, sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma pada hari itu, tarawunaha, engkau lihat manusia, yauma tarawunaha sukaro, pada mabuk, padahal sebetulnya tidak mabuk, tapi karena gonjang ganjingnya tadi. Tadhalu kullu murdi'atin, ibu-ibu yang menyusui, saking gonjang ganjingnya, meletakkan bayi yang disusui. Semua yang hamil gugur. Nah, Masya Allah, luar biasa. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa kaji di awal surat Al-Hajj. Ini salah satunya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Silakan Ustaz. Ya. Nah, sebelumnya kami ingin menjawab pertanyaan Pak Haji tadi itu tentang masalah ibadah yang wajib dan sunnah. Dalam istilah ibadah disebut dengan ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Ada perkara-perkara yang wajib, yang khusus, ada perkara yang umum Pak. Jadi memang kalau kita bicara masalah ibadah,
setiap ibadah itu tidak semuanya harus dikerjakan sesuai dengan petunjuk Rasul, Pak. Contohnya, kalau dalam tata cara berwudu ada namanya ibadah mahdhah. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, itu ibadah mahdhah. Jadi merupakan menjadi syarat wudu. Jadi kalau 4 ini tidak dikerjakan tidak sah wudu. Namun perkara basuh tangan, kumur-kumur, basuh hidung itu ibadah ghairu mahdhah. Yang banyak terjadi perdebatan di kalangan ulama adalah ibadah ghairu mahdhah, ibadah umum, Pak. Karena banyak sekali pandangan ulama termasuk masalah ibadah ini. Nah, maka daripada itu yang tidak boleh disengketakan dalam perkara ibadah itu adalah ibadah-ibadah yang khusus, ibadah-ibadah mahdhah. Nah, mengenai tentang perkara sangkitan dengan perkara hari kiamat, yang mana yang lebih penting harus kita lakukan sebenarnya dalam kami jadikan apa yang kami sampaikan ini bersumber dari Petaka Akhir Zaman karangan Ibnu Katsir, Pak, tentang huru hara yang Nabi memang menceritakan sebahagian besar kejadiannya itu di sekitar Jazirah Arab. Dan Imam Al-Bukhari itu beberapa hadis ditahan, Pak, menahan hadis itu karena takut timbulnya huru hara itu akan terjadi sesuatu. Dan ternyata ketika Imam Al-Bukhari mengarang kitab dan memang keadaannya itu seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sempat, Pak, kejadian ketika Nabi itu berkata, di saat Irak dikuasai, Mesir dikuasai, Suriah dikuasai, maka sahabat bertanya, dikuasai karena apa ya Rasulullah? Nanti campur tangan orang asing, kata Rasulullah. Maka kalian akan kembali sebagaimana awal kalian. Abu Hurairah mendengar kalimat dari Rasulullah ini marah, Pak. Nah, artinya berarti ada pihak luar yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Bahkan Rasulullah pernah berdoa, Pak, Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. Ketika Nabi berdoa seperti itu, sahabat bertanya, bagaimana dengan Najd, ya Allah? Terus apa kata Nabi, Pak? Nabi doa lagi, Allahumma barik lana fi yamanina fi syamina. Bagaimana dengan Najd, ya Allah? Nabi memberikan isyarat, pangkal dari kerusakan itu di Najd, Pak. Nah, kalau disampaikan awal-awal nanti khawatir akan terjadi gonjang-ganjing. Tapi sekarang tidak disampaikan, sudah terjadi, Pak, banyak kekacauan di Najd itu, Pak. Di Najd itu nanti yang dimaksud oleh Rasulullah orang-orang meninggikan bangunan itu di daerah situ, Pak. Nanti orang-orang yang kayo-kayo itu sudah susah nyari siapa nak bersedekah. Aku nak bersedekah dengan kau, kau nak bersedekah dengan aku. Pala aku lagi nak pening, nak mikir siapa nak aku sedekahkan ini. Nah, semuanya karena berlimpah dengan keadaan harta yang banyak itu, Pak. Maka Nabi memberikan ini lewat penjelasan nubuah beliau agar kita mengetahui bahwasanya kejadian ini sudah pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang silam. Sehingga bagi kita mendengarnya tidak begitu kaget, Pak. Banyak kejadian ini ketika kita rujuk kepada tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Nabi, termasuk Dajjal itu sendiri, Pak, sebelum kemunculannya itu dari Tamim Abdar, Pak. Itu yang tersesat di salah satu pulau. Kemudian Allah mengarahkan Tamim Abdar itu pada saat itu belum masuk Islam ke satu pulau untuk bertemu dengan satu makhluk namanya Jasasah. Saat ketemu dengan Jasasah, kau ditunggu di pulau itu, nah, kata Jasasah. Jasasah itu makhluk yang tubuhnya itu bulu galau, Pak. Kau ditunggu oleh makhluk yang ada di situ. Ketika Tamim Ad-Dar ini menemui makhluk yang ditunjuk oleh Jasasah ini, ternyata laki-laki itu sedang dirangkul, Pak, dirantai. Nah, kata laki-laki yang dirantai ini, apa kabar dengan Umi? Umi yang dimaksud itu Nabi Muhammad, Pak. Ada, masih dia menyebarkan syariat agama Islam kamu, masih. Apa kabar tentang Kurmo Baisan? Kurmo Baisan tu masih ada, masih berbunga, masih berbuah. Kaget dia aku nak muncul, tapi dia aku nak muncul ke Kurmo Baisan itu tidak berbuah lagi, Pak. Nah, banyak kejadian-kejadian seperti itu yang diceritakan dalam riwayat. Termasuklah cerita tentang bagaimana kemunculan Dajjal Al-Masih ini, Pak. Nah, maka dari itu yang kita sampaikan ini bukan beranalisa, namun keterangan yang bersumber dari kitab yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Nah, kemudian
penjelasan tentang tambahan keterangan dari Ustadz Burhan mengenai surah Al-Hajj. Di awal surah Al-Hajj itu insya Allah mudah-mudahan akan kita jadikan rujukan Pak, bahwasanya apa yang kita jelaskan ini tidak hanya bersumber dari hadis, namun keterangan-keterangan dari Al-Quran sudah mengatakan jauh daripada itu sebelumnya. Terima kasih Ustaz yang sudah menambahkan, nanti insya Allah kami akan jadikan rujukan. Cukup mungkin Ustaz, bisa ditutup dengan doa. Antum doa antum. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.